हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माई चैनल साइंस क्राफ्ट। अज असी पढ़ांगे जमात 8वीं पाठ 17 तारे अते सूरजी परिवार। चमकीले प्रकाश, धुआं अते धूड़ दे कारण वड्डे शहरां विच तां साफ आकाश घੱਟ ही दिसदा है। रात दे आकाश नूं वेखਣਾ मनमोहक उत्थे हो सकदा है जिथे वातावरण स्वच्छ होवे ਅਤੇ चमकीला प्रकाश ना होवे। किसी साफ हनेरी रात विच आकाश वल दृष्टि पाओ, तुहानूं सारे आकाश विच बिंदुआं वर्गे अणगिणत तारे विखाई देणगे, जिन्हां विच कुछ वधेरे चमकीले ਅਤੇ कुछ घੱਟ चमकीले होणगे। की ये सारे टिमटमाउंदे नज़र आउंदे हन? की तुहानूं तारे वर्गा कोई पिंड दिखाई दिंदा है जो टिमटमा ना रहा होवे? इन्हां विच जिहड़ा पिंड टिमटमाउंदा नहीं ਉਹ उपग्रह है। रात के आकाश विच सब तो वध चमकदा पिंड चंद है। तारे, ग्रह, चंद अते आकाश दे बहुत सारे होर पिंड खगोली पिंड अखवांदे हन। इस पाठ विच असीं इन्हां सारे खगोली पिंडां बारे एक एक करके पढ़ांगे। चंद। उस दिन नूं जदों चंद दी पूरन टिक्की विखाई दिंदी है पूरनमाशी कहंदे हन, भाव फुल मून डे। इस तो बाद हर रात नूं चंद दा चमकीला भाग घटदा जांदा है। 15वें दिन चंद विखाई नहीं दिंदा। इस दिन नूं मस्या भाव न्यू मूनलाइट कहंदे हन। अगले दिन चंद का एक छोटा जिहा भाग आकाश विच दिखाई दिंदा है। इस नूं नवां चंद कहंदे हन। इस तो बाद फिर चंद वड्डा हुंदा जांदा है। 15वें दिन एक बार फिर तो असीं चंद का पूरा दृश्य वेखदे हां। पूरे महीने तक विखाई देण वाले चमकीले भाग दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ शक्लां नूं चंद दीआं कलावां कहंदे हन। आओ ये जानन दी कोशिश करिए कि चंद दीआं कलावां क्यों विखाई दिंदियां हन। जिवें कि असीं जाणदे हां, चंद सूरज अते होर तारिਆਂ वांग अपना प्रकाश पैदा नहीं करदा। सानूं चंद इसलिए दिखाई दिंदा है क्योंकि ये अपने उत्ते पैण वाले सूरज के प्रकाश नूं साडे वल परिवर्तित कर दिंदा है। इसलिए असी चंद के उस भाग नूं वेख पाउंदे हां जिस भाग तो सूरज का परिवर्तित प्रकाश साडे तक पुजदा है। चंद की सतह। कवियां अते कहानीकारां लई चंद एक मनमोहक पिंड है, पर जद पुलाड़ यात्रियों ने चंद उत्ते पैर रखे तो उन्होंने चंद की सतह नूं धूड़ भरिया अते बंजर पाया। उस उत्ते कई आकारां दे टोए भाव क्रेटर्स हन। उस उत्ते कई खड़ी ढाल वाले उच्चे पहाड़ भी हैं। इन्हां विच कुछ पहाड़ तां उचाई विच धरती दे सब तो उच्चे पहाड़ां दे बराबर हैं। चंद उत्ते ना तां वायुमंडल है ना ही पानी। की तुसीं जाणदे हो 21 जुलाई 1969 ईस्वी नूं अमरीका के पुलाड़ यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सब तो पहला चंद उत्ते अपने पैर रखे। उन्हां तो बाद एडविन एल्ड्रिन चंद उत्ते उतरे। तारे। आकाश विच अणगिणत तारे हन। कुछ तारे सानूं ज़्यादा चमकीले दिखाई दिंदे हन अते कुछ तारे सानूं घੱਟ चमकीले दिखाई दिंदे हन। सारे तारे अपना प्रकाश आप पैदा करते हैं। जो तारे साडे तो ज़्यादा दूर हैं वो घੱਟ चमकीले दिखाई देंदे हैं अते जो तारे साडे तो घੱਟ दूर हैं वो ज़्यादा चमकीले दिखाई देंदे हैं। सूरज भी एक तारा है। होर तारिਆਂ की तुलना विच सूरज इन्ना ज़्यादा वड्डा इस करके दिखाई दिंदा है क्योंकि सूरज बाकी तारिਆਂ के मुकाबले धरती के ज़्यादा नेड़े है। तारे सूरज की तुलना विच ਲੱਖਾਂ गुणा ज़्यादा दूर हैं। इसलिए तारे सानूं बिंदुआं वांग विखाई दिंदे हन। तारा मंडल। जदों असीं आकाश वल झाती मारदे हां तां असीं देखदे हां तारिਆਂ ਦੇ कुछ समूह हैं
ਜੋ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਸਾ ਮੇਜਰ। ਅਰਸਾ ਮੇਜਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਅਰਸਾ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਿਗ ਡਿੱਪਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 7 ਉੱਗੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੜਛੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜਛੀ ਦੀ ਹੱਥੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਰੀਅਨ। ਓਰੀਅਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਓਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 3 ਮੱਧ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4 ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ 3 ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕੈਸੀਓਪੀਆ। ਉੱਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕੈਸੀਓਪੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ W ਜਾਂ M ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10 ਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਧੂਮਕੇਤੂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਲਕਾਵਾਂ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਧਰਤੀ, ਮੰਗਲ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨ 2006 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਸਨ। ਪਲੂਟੋ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਸਨ 2006 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਗੋਲ ਸੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੂਟੋ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਝੁੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਮੇਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਮੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੂਰਬੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਵ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੂਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਧੁਰਾ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਲੰਬਾਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਝੁਕਾਅ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਵ ਚੰਨ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਵ ਚੰਨ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1300 ਧਰਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 318 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧਮ ਚੱਕਰ ਭਾਵ ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕੀਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਨੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੱਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯੂਰੇਨਸ ਵੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਪਥੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਬੇਲਣੀ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਪਾਵਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂਮਕੇਤੂ। ਧੂਮਕੇਤੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਪਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਣ ਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਚਮਕੀਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੂਮਕੇਤੂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਪੂਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੇ ਦਾ ਧੂਮਕੇਤੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 1986 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੂਮਕੇਤੂ ਅਥਾਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਧੂਮਕੇਤੂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਲਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਲਕਾ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਲਕਾਵਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਲਕਾ ਬੁਛਾੜ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਬੁਛਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੁਛਾੜ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਵ ਚੰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਿਆਭੱਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਇਨਸੈਟ, IRS, ਕਲਪਨਾ 1, ਐਜੂਸੈਟ ਆਦਿ ਹਨ। ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਉਪਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।